ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਸ ਲਈ ਖੁਦਾਵਾ। ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਗ ਤੇ ਸੰਗ ਹੋ ਖੁਦਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਰੂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ करे मेरे परमेश्वर। जो खुदाम तेरे बेटे और बेटियां आ चुके ने और जो आ रहे ने खुदाम, सबना खुदाम तुहाडे पाक लहू दे विच छुपा देने। हर एक नूं तू आशीष ते बरकत दे खुदाम, हर जन प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच बचाया जाए। और मेरे खुदाम पाक खुदा अज दा तेरा वचन मेरे खुदाम साड़ियां जिंदगियां दे विच बहुत वड्डी बरकत दा कारण बने। खुदाम पाक खुदा तुहाडा पाक रू साडी सारे दी अगवाई करे मेरे परमेश्वर। साडे रूह जिसम जान उत्ते तू अपना कब्जा कर खुदाम, साडे घरां दियां आबो हवा नूं पवित्र कर मेरे परमेश्वर। तेरा लहू आज़ाद करता है खुदाम, हर जन के पिता परमेश्वर उन्हां दियां जिंदगियां दे अंदरों, उन्हां दे घरां दे अंदरों हर तरह की डिस्टर्बेंस नूं मैं कैंसल करता हूं मेरे परमेश्वर। असीं एक मन, एक मत, एक बुद्ध होके खुदाम और एक रूह होके खुदाम तेरी आराधना करिए खुदाम, तेरा धन्नवाद करते हैं जिंदा खुदाम पाक खुदा, जो तुसीं सानूं बार बार अपनी हजूरी दे विच आउण दा मौका दिंदे जी। खुदा पाक रू तुसीं साडी हुण मदद करो आत्महान की आराधना करन दे विच, उहदे अगे दुआवां करन दे विच, और जो जिंदा खुदा दा इदा जिंदा कलाम है अज दी जो साडी जीवन की रोटी है वो सानूं मिले खुदा। मेरे परमेश्वर तुहाडे वचन नूं समझ सकीए, उहदे उत्ते चल सकीए और उसनूं अगे वंड सकीए। तुसीं सानूं इस काबिल करना खुदा, सारा जलाल तुहाडे जिंदा नाम नूं जाए। मंगदे और पाली ने अपने खुदाम यीशु मसीह दे जलाली नाम दे विच, आमीन आमीन। सारिआं नूं जय मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ। आओ उसके हजूर में आओ। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ। सब उसके हजूर में आओ। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। नाम मुकद्दस पाक यहोवा है, उसको जो चाहता है शादमान होता है। नाम मुकद्दस पाक यहोवा है, उसको जो चाहता है शादमान होता है। दीदार उसका जब रुख होता है, खुशियों से भरता है, कुव्वत वो देता है। दीदार उसका जब रुख होता है, खुशियों से भरता है, कुव्वत वो
मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, आओ उसके हजूर में आओ, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, आओ उसके हजूर में आओ, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, आओ उसके हजूर में आओ, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਮ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਮ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਥੱਕੇ ਨਾ ਖੁਦਾ। यस लॉर्ड, मेरे परमेश्वर हर जिसम जान ते रूह ਨੂੰ ਛੂ ਖੁਦਾਮ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਗਲੇ ਨੂੰ ਛੂ ਖੁਦਾਮ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਖਾਲ ਖੁਦਾਮ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਮ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਮ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਮ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਮ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਮ। जिंदा परमेश्वर हर जन को खुदाम तेरी आराधना करनी सिखा खुदाम। असी तेरी तारीफ करते, तेरी महिमा करते, तेरी उस्तत करते थकीए ना खुदाम। मंगते और यीशु मसीह के नाम विच पा लेंगे हाँ आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। तारीफ हो सर्वशक्तिमान तेरा शुक्र, दयावान तेरा शुक्र, आत्महान तेरा शुक्र, जिंदगी देने वाले परमेश्वर तेरा शुक्र। तारीफ हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी दयाल के लिए, तेरी भलाई लिए तेरा धन्यवाद कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। असी रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे, असी रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे, असी रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे, असी रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे। हस हस के नच नच के, हस हस के नच नच के खुशी दे गीत गावांगे, असी रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे, असी रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे, असी रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे। खुल जाणगियां गुंगियां ज़ुबानां, खुल जाणगियां गुंगियां ज़ुबानां, खुल जाणगियां गुंगियां ज़ुबानां के मसा चलो पावांगे, असी रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे, असी रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे, असी रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे। लख पवें आउण तूफान ते हनेरियां, लख पवें आउण तूफान ते हनेरियां, पाकरू देवेगा सानू दलेरियां, पाकरू देवेगा सानू दलेरियां। लख पवें आउण तूफान ते हनेरियां, लख पवें आउण तूफान ते हनेरियां, पाकरू देवेगा सानू दलेरियां। असी लैके बरकतां रूह दियां, असी लैके बरकतां रूह दियां, शुक्र मनावांगे, असी रूह दी अग दे नाल भर दे जावांगे, असी रूह दी अग दे नाल भर
जिंदा खुदा तेरा शुक्र अपने रूह दे नाल अपने मस्सा दे नाल भरदा जा मेरे परमेश्वर ਅਸੀਂ तेरे काबिल ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ खुदा हर तरह ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਮੇਰੇ परमेश्वर खुदा ਆਪਣੇ वचन ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਮੇਰੇ परमेश्वर तेरा हर वादा तेरे ਮੂੰਹ ਦਾ वादा ਮੇਰੇ खुदा तेरे ਮੂੰਹ ਦਾ वचन ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਮੇਰੇ परमेश्वर तेरे ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ खुदा ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ खुदा जिंदा खुदा मैं तेरा शुक्र करदा खुदा साडियां गवाहियां नजर आउणगियां मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्नवाद करदा साडे फल नजर आउणगे खुदा मैं तेरा शुक्र करदा खुदा पाक रू होर ज्यादा साडी मदद करो उस आत्मा महान दी आराधना करन दे विच साडे रूह जिस्म जान ओदी अधीनगी दे विच चलना सिखा मेरे परमेश्वर अपने डूंगे भेद साडे ते जाहिर कर खुदा तेरा शुक्र करदे खुदा असी तेरियां गल्लां करदे थके ना तेरी मनादी करदे थके ना तेरी वडियाई करदे थके ना मेरे परमेश्वर तेरियां गवाहियां दिंदे असी थके ना खुदा मैं तेरा शुक्र करदा थैंक यू जीसस थैंक यू फादर हालेलुया तेरा रू वसे दिल विच तेरा पाक रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू तेरा रू वसे दिल विच तेरा पाक रू वसे दिल विच तेरा पाक रू मैनू हरदम संभाले सदा मैनू हरदम संभाले सदा किन्ना सोहना मेरा
यही आरज़ू, वसे दिल विच तेरा पाक रूह, मेरे दिल दी यही आरज़ू, वसे दिल विच तेरा पाक रूह, वसे दिल विच तेरा पाक रूह, वसे दिल विच तेरा पाक रूह। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरा Praise शुक्र Jesus, करते हैं तेरा खुदा पाक रू, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ Yes, ਹਰ Lord. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। Hallelujah. ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀਏ ਖੁਦਾ, Yes, Lord. ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਖੁਦਾ। Amen, amen. ਸਾਡੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ Amen, ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ amen, ਆਏਗਾ ਖੁਦਾ। amen, hallelujah. ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਣ, ਬੋਲਣ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ ਖੁਦਾ। Yes, Lord. ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ। Amen, ਤੂੰ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਰ ਦੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। Amen, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, Amen. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦਾ। Amen. ਅੱਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ, Yes, ਤੂੰ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾ। Yes, ਖੁਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਹਰ ਜਨ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦਾ, Amen. ਹਰ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ Yes, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। Lord, ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਖੁਦਾ, Yes, Lord। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ Yes, ਖੁਦਾ। ਖੁਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। Amen। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ Yes, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। Lord। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, Yes। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਹਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮੇਰੇ Amen, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। hallelujah। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ, Yes। ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਔਰ ਤੇਰਾ ਤਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਖੁਦਾ। Amen। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਨਾਦ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੇਰੇ Yes, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। Lord। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ, ਜਾਨ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Yes। ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਖਾਲਸ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਨਿਤ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਰੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਸਮ, ਜਾਨ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂਹ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਲਦਾ ਖੁਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਅਪਰੋਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੁੰਨੇ ਆ
ਤਦ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤਦ ਹਨਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਵੇ ਔਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੜਨਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਆ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਦਾ ਡੈਵਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਸ਼ੂਸ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਵੈਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆ? ਇਹ ਨਾ ਲੱਭੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਜੇ, ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਭੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭੋਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਭਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ? ਮਿੱਠੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਥੱਕੇ ਮਨ ਦਿਓ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਟਬਰਨ ਨੇਚਰ ਤੋਂ, ਟੀਠਪੁਣੇ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਜੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
पर अपनी समझ नाल नहीं, अपनी बुद्ध दे नाल नहीं, खुदा दी अकल ते बुद्ध दे नाल। हालेलुया। और परमेश्वर ने दस्सिया अज सब तो पहला असीं की करना है, असीं मती 6 बाब पढ़ांगे ਉਹਦੀ 33 आयत ਵਿੱਚ। Mateo capítulo 6 versículo 33 y 34। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲਕ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਲਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੋ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਮਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ, ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਹੈਗਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ? ਹੱਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਚਾਰੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਮੇਰਾਮੈਂਤੇ ਬੁਸਕਾ el reino de Dios, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜੇਲਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੁਨਾਦੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 5 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ ਉਹਦਾ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੋ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਓ, ਅਗਮ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਓ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਖੀ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਜੇ ਤੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰੋ,
ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਘਬਰ, ਨਾ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਤੇ ਸੰਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਵਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੜਨਾ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਰੂ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਖਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਜੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਦਾ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਥੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਇੰਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ। ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਤਦ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਪਾਪੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ, ਇਹ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ, ਇਹ ਬਲੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ, ਇਹ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਨਫੈਸ ਕਰੋ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਆਮੀਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ? ਆਪਣੀ ਆਟੋ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫੈਸ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਓਬੀਡੀਐਂਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਨਿਆਂ ਮੇਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੋਈ? ਸਰੈਂਡਰ, ਟੋਟਲੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਝੁਕ ਜਾਓ, ਹਲੀਮੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ
ਉਹ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਟਕਰਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਤਸਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਆ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ? ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਜੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਜੇ ਤੇ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਓਗੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾ, ਪਰਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆ ਫਲਾਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਐਂਡ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਪਣਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲਵੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਜੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। 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 ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਜੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੋਲਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਆ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਮੁਸੀਬਤ ਠਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਾਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ? ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਸੌਵੋ ਨਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੰਗੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਫਿਲੀਪੀਅੰਸ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਲੀਪੀਅੰਸ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਤੀਆਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, por lo demás, Filipenses 4 y versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad। pensad यानी कि ਇਹਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੇਕਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੇਕ ਸਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਜਨਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ, ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਰੂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਆ। ਹਵਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਇਹ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਥੈਸਲੋਨੀਸੀਆਂ ਚ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਰਤੋਗੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸਲੀ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ 8 ਹਾਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦਿਆ ਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਚੰਗੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਆਦਰਯੋਗ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ,
ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲੇਗਾ। ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ, ਖਾਰ ਦਾ, ਜੈਲਸੀ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਜੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਾੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਚੈਨਲਸ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਹਾਣੀਆਂ, ਆਦਰਯੋਗ, ਯਥਾਰਥ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਣੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕ, ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਸਪੀਚ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੇਮਸ 3 ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ ਜੀਭ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਦਕਾਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜੀਭ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜੀਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦੇਵੋ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਕੂਵਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਤਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੂਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਪੀਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਜੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਕੀ ਲੱਗਾ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲੜਦਾ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਵਾਲਾ। ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਔਰ ਵਿਸੇ ਵਰਸਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜੀਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇ ਆਫ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਉਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਖੁਦਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਰਬੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਪੜੋਗੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ 28 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਵਾਈਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰੇ। ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਉਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ 21 ਤੇ 23। 14 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਔਰ ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਰੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ 23 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ
परमेश्वर की कुवत नाल जब मैं लड़ांगा फिर मैं मुसीबत नूं की कहांगा, तू तो मेरा हिस्सा ही नहीं हैगी। फिर बीमारी नूं मैं की कहांगा, तू मेरा हिस्सा ही नहीं है। आमीन। क्योंकि खुदा मेरे नाल आ, और जिन्हां दी जंग यहोवा लड़ेगा, हालेलुया, वो की डरनगे? कदी नहीं डरनगे। ਅਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਰੋਮੀਆਂ 7 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 18 ਤੋਂ 19 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, पर पास्टर जी छुटती नहीं हैगी। मैं बड़िया पास्टरां को चल गया, वड्डे वड्डे पास्टरां का नाम लैणगे, उन्होंने भी हाथ रख के मेरे ते दुआ की, पर मेरा कुछ नहीं बनया। पर परमेश्वर जिहड़ा आ अज सानू एक नवी आस दे नाल मैनूं खुदा लैके आया। क्योंकि बहुत सारे लोग के कहते हैं, हाँ जी बोलो पढ़ो। 18 रोमियो 7 बाब ओदी 18 रोमियो 7 बाब ओदी 18 और 19 आयत पढ़ांगे। मैं जानता हाँ भई मेरे अंदर अर्थात मेरे शरीर दे अंदर कोई भली गल है नहीं। इरादा करना तो मेरे अंदर है, पर भला करना है नहीं। जिहड़ी भलाई मैं करना चाहुंदा हाँ वो मैं नहीं करदा, सगों जिहड़ी बुराई मैं नहीं चाहुंदा सो ही करदा हाँ। आमीन। हुण एक कन्फैस करदा पिया संत पौलुस कि मेरे विचार ते हुण चलो पवित्र हो गए, पर मेरियां करनियां जिहड़ियां आ वो पवित्र नहीं होईयां। हालेलुया। परमेश्वर की कह रहा कि तू अपने विचार पवित्र कर। हुण संत पौलुस की कह रहा, हुण मेरे विचार ते पवित्र हो गया, पर मेरा जिस्म जिहड़ा आ उस तरह एक्ट नहीं करन दिया, उस तरह चलन नहीं दिया जिद्दां चलना चाहिदा आ। हालेलुया। परमेश्वर दे हुक्म दे विचों असीं फेर सिੱਖਣਾ आ कि संत पौलुस जिहड़ा सीगा ਉਹ अपनी इस लड़ाई नूं साडे आम इंसान दे जिस्म दे नाल भी कंपेयर करन दिया है। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਮਤੀ 5 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਔਰ 7 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਾਬ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਮਤੀ 5, 6 ਤੇ 7 ਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆ, पर मेरे को वो इरादे के मुताबिक चलिया नहीं जा रहा। हालेलुया। पर असी चलना किद्दां आ? असी हुण खुदा पाक रू दी मदद दे नाल चलना है। सानू सरेंडर करना पैना है अपने जिस्म नूं भी। हालेलुया। मैं विचार ते कर लेना आ, जिद्दां बहुत सारे लोग करते हैं। जो दसंबर हुंदा आ तो एक अपना ऑब्जेक्टिव लैके चलते हैं, हुण जनवरी तो बाद ना मैं जिम ज्वाइन कर लेना, मैं अपना वेट घटाउणा आ। जिम ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ भी दे लेंदे ने, 2-3 दिन जिम भी चल जाते हैं। विचार हैगा आ कि मैं वो वेट घटाउणा आ, पर जो जाना आ, खेचल करनी पैनी, मेहनत करनी पैनी आ, उदों पिछे हो जाते हैं। हालेलुया। असल च वो जिहड़े पहला हफ्ता आ ਉਹੀ ਔਖਾ होना आ, जो वेट घटाउणा, एक्सरसाइज करनी आ, उस तो बाद तो यूज टू हो जाना तुहाडी ते साडी बॉडी ने। हालेलुया। पहला अंदर विचार चंगा पाया, वैरी गुड, ब्रावो, पर उस तो बाद ਉਹਦੇ ਤੇ एक्ट भी उस तरह करो। संत पौलुस ने इसे करके बाद ਵਿੱਚ लिखिया है कि मेरे जिस्म उत्ते खुदा, मैं रोज अपने जिस्म ਨੂੰ मारदा आ। ਉਹ ਲੜਦਾ ਸੀ अपने जिस्म ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ जिस्म ਜਿਹੜਾ रूह ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ डिफरेंट अप्रोच ਸੀਗੀ अपने जिस्म ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। बहुत सारे लोग ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, अपने विचारां दे नाल लड़ते पे ने, अपनी आदत दे नाल लड़ते पे ने, पर अप्रोच किहड़ी आ? हताश होके बह जाते हैं। यह काम साडा नहीं है। कोई वड्डा ही पास्टर आण के साडे ते हथ रखूगा तो फिर मेरा काम ठीक होना है। हालेलुया। पर वो
ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਨਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਦਾ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਪਰੋਚ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮਤੀ 5 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦ ਬੈਠਾ ਤਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਿਨਵੈਂਤੁਰਾdos los pobres en espíritu, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਬਣੋ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਪੋਬਰੇ ਬਣਨਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਬਣਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੋਬਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ। Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ? ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਖੁਦਾ ਕੋ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਹ ਪਾਲੀ, ਉਹ ਰੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਲਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਸੂਰ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਵਾਕਿਆ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿਉਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਆ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਆ? ਸੋਗ ਕਰ, ਅਫਸੋਸ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਮ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਲੀਮ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਹਲੀਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਰੋਚ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਪਹਿਚਾਣੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜਨ ਸੁਣਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਖੁਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ, ਹਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਖੁਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਉਹ ਹਲੀਮੀਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਣ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਝੁਕ ਸਕਣ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਤੇ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਵਾਂਪਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣਗੇ ਖੁਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਦਲੇਗਾ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੂ, ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਕੌਮ, ਹਰ ਉਮਤ ਬਚਾਈ ਜਾਏ ਖੁਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਜਦ ਸੁਣਨਗੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਥੱਕਣ ਨਾ ਖੁਦਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਖੁਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲੀ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਬਾ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਮ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਾਕ ਬਦਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਜਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਬਦਨ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਉਹ ਬਦਨ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਬਦਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਦੀਆਂ ਟੁੱਟਣ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਰ ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦ ਤੇਰਾ ਬਦਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਗ ਤਗੜਾਈ ਪਾਉਣ, ਬਲ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਦਾ ਉਹ ਅੰਗ ਨਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਫਰੂਟਫੁਲ ਬਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। तेरा बदन मेरे परमेश्वर पवित्र है। जद असीं इहनूं खाइए साडा बदन पवित्र हो जाए खुदाम। तेरे कोड़े तेरे मार खान दे नाल खुदाम असीं अपने नरोएपन नूं तेरे बदन दे नाल अपनी जिंदगी दे विच रिसीव करदे हां खुदाम। अपनी शिफा नूं अपनी आज़ादी नूं असीं रिसीव करदे हां। तेरी उस आग्याकारी नूं जो तू इस बदन दे विच बाप दे हुक्मां दे विच पिता परमेश्वर इस बदन नूं चलाया, उस आग्याकारी नूं उस पवित्रताई नूं असीं अपनी जिंदगी दे विच रिसीव करदे हां। जद असीं ये खाइए खुदाम तेरे बदन नूं, साडा बदन साडा ना रहे बल्कि तेरा बन जाए और तेरी अधीनगी दे विच और तेरी वफादारी दे विच तेरी पवित्रताई दे विच प्रभु जी चलदा जाए खुदाम। तेरा शुक्र करदे हां खुदाम। मेरे खुदावन तेरे वचन दे विच लिखिया है असीं जिउंदे रवांगे। मेरे खुदावन तेरा ये बदन जद साडे अंदर जाए साडी जिंदगी नूं वधाए खुदाम। असीं जिउंदे रवांगे, असीं अपनी जिंदगी नूं रिसीव करदे हां। तेरे उस कुर्बानी नूं चेते करदे होए, तेरे उस बलिदान नूं चेते करदे होए तेरे उस बदन नूं अपनी जिंदगी दे विच रिसीव करदे हां। यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे और पा लैंदे हां, आमीन। सारे जने खुदा दे बदन नूं अपनी जिंदगी दे विच लवांगे। सारे जने खुदा दे लहू नूं उठाओ। जिंदा परमेश्वर ते इस पाक लहू लई तुहाडा शुक्र करदे हां। लहू जो तू साडे वास्ते कलवरे दे उत्ते बहाया, सूली दे उत्ते बहाया, जिस लहू दे नाल तू सानू खरीदिया, शरा दे नीचे और सजा दे नीचे तू पाप दे नीचे सानू कढ के लेके आया। बाप दे सामने तू सानू बेदाग और बेऐब करके खिलारिया। तेरे उस लहू लई तेरा शुक्र करदे हां खुदाम। तेरे लहू नूं जद असीं पीए खुदाम साडे अंदर जाए, साडा लहू साडा ना रहे बल्कि तेरा बन जाए खुदाम। हर तरह के आत्मिक बंधन तोड़े, जिसमानी बंधन तोड़े खुदाम। हर तरह के शराब सानू छड्ड के जान, हर तरह दी लानतां, हर वो शराब जो बाप दादियां तो साडा पिछा करते आ रहे हैं, हर वो लफज जिहड़ा असी या किसी ने साडे उत्ते शैतानी लफज सुट्टिया है, हर तरह का चढ़ावा, हर तरह का प्रभु जादू टोना जे कोई सानू ख्वादा खवालिया गया है, अज तेरे लहू द्वारा वो खत्म हो बेअसर हो जाए। मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्नवाद करता हाँ खुदाम। तेरे लहू की पवित्रता ही साडे अंदर आए खुदाम। तेरे लहू की कुवत और कुदरत साडे अंदर आए खुदाम। और ये जिसम जान तेरू तेरी आज़ादी ली खुदाम प्रभु यीशु मसीह के नाम विच अचरज का मतलब इस्तेमाल किए जाए। मेरे खुदावा मैं तुहाडा धन्नवाद करदा हाँ खुदाम। तेरे उस कुर्बानी नूं चेते करते हुए, तेरे उस कतरा कतरा लहू नूं मेरे परमेश्वर खुदाम चेते करते हुए असीं अपनी जिंदगी दे विच रिसीव करते हाँ। तेरा धन्नवाद करते हाँ खुदाम। तेरे प्रभु जी लहू दे नाल मेरे परमेश्वर असीं आज़ाद कर दिते गए हाँ खुदाम। मेरे परमेश्वर असीं अपनी शिफा नूं अपनी गवाही नूं रिसीव करते हाँ। यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे और पा लैने हाँ, आमीन। सारे जने खुदाम यीशु मसीह दे लहू नूं पीवांगे। जिंदा खुदा तुहाडा शुक्र करते हैं खुदाम। असीं खुश नसीब हाँ खुदाम जो तुसां अपने मास और अपने लहू दे विच शामिल किया और तेरा वचन साडी जिंदगी विच पूरा होया। मेरे खुदावन तेरे वचन दे विच लिखिया है जो तेरे मास नूं खाणगे और जो तेरे लहू नूं पीणगे वो खुश नसीब ने, वो मुबारक ने। मेरे खुदावन मैं असीं मुबारक हाँ, एक कलीसिया मुबारक है खुदाम। जो शामिल हुए ने वो मुबारक ने और जो किसी भी वजह के नाल नहीं शामिल हो सके खुदाम उन्हां दीयां जिंदगियां दे विच तो अपने आप नूं जाहिर कर, वो बपतिस्मा लैण खुदाम। और मेरे खुदाम पाक खुदा तेरे नाम दे विच वधदे जाण, तेरी पवित्रताई दे विच वधदे जाण खुदाम। मैं तेरा धन्नवाद करदा हाँ खुदाम। हुण सारी कलीसिया नूं संभाल के रखना, सारे हफ्ते नूं इस हफ्ते दीयां सारियां मीटिंग्स नूं खुदाम तुहाडे अधीन करदे हाँ खुदाम। और जल्दी तो जल्दी असीं सारे जने मेरे खुदाम तेरे उस घर दे विच पिता परमेश्वर असीं इकट्ठे हो सकीए। मेरे परमेश्वर हर बीमारी हर लचारी इस धरती दे उत्तों खत्म कर, हर सुनने वाले की जिंदगी दे उत्तों खत्म कर, हर तरह का बंजरपन बांझपन सोकापन खत्म कर खुदाम। हर तरह का उजाड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम विच खत्म हो खुदाम। हर जन खुदाम हरिया ते परिया हो जाए खुदाम। अपने रूह की बूंदा दे नाल अपने कलाम के बीज नाल ये जिंदगियां नूं तू प्रभु जी हरिया ते परिया कर खुदाम। मेरे परमेश्वर साडे बाग लहलहाउणगे खुदाम, साडे फल नजर आउणगे खुदाम। और लोग जद साडे लागों लंघणगे और कहणगे ये पहला जिहड़ा वीरान सी ये अज ये फल किदां लग गए। मेरे परमेश्वर साडी गवाही नजर आएगी, साडे फल नजर आउणगे खुदाम। मैं खुदा बाप तेरा धन्नवाद करदा हाँ। इस सुनने वाले दीयां जड़ां फल देणगियां खुदाम।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾਪਨ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ Yes. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ Amen. ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ Yes. ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Amen. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਸ ਵਧਨ ਖੁਦਾਵੰਦ Yes. ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਏ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ परम पिता परमेश्वर ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਖੁਦਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ